ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਹਰਗਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, मेरा घर मजबूत सी। साडा भी जुर्म ये वे कि मेरी बस्ती अगर मेरे अल्लाह की नाफरमानी हुंदी है तो मेरे मत्थे ते शिकन नहीं पई। ऐसा एक पिंड हुण भी साडे पंजाब विच है जिथे पूरे पिंड च कोई मुंडा सिगरेट नहीं पींदा और कोई दुकानदार सिगरेट रखया ही नहीं, किसी ने कोई सिगरेट वेचदा ही नहीं। मैं तुहानू यकीन दवाना वा कि असी अरूप नू मनशियात फ्री कस्बा बना के एक रोल मॉडल गुजरांवाले जिले नू देंगे। सारा गुजरांवाला 14 अगस्त की इस तकरीब नू मनशियात खिलाफ मुहिम दे तरफ बदल देवे ते सड़क ते आ जाए ते ऐलान कर दे कि मनशियात फरोश साडियां बस्तियां तो बाहर चले जान। अगर एसएचओ ना चाहे उहदे इलाके च ना काबाखाना चल सकता, ना उहदे इलाके दे विच कुमार बाजी का कोई अड्डा कोई कुमारखाना चल सकता और ना ही उहदे इलाके दे विच मनशियात फरोशी हो सकती है। जिन्नी इंतजामिया पुलिस की गुजरांवाले है वे जो इन्हां कोल जाएंगे हक बात आखणगे मगर इस जुल्म का साथ देंगे। अरूप जिले गुजरांवाले दा पहला पिंड है कि जिन्हें अपनी मदद आप दे तहत मनशियात का कलाकमा कर दिता है और उन्हां लोगां नूं असां अपनियां बस्तियां चों कढ दिता है। अगर तुसीं विजिट करो तो उन्हां दे घरां नूं ताले वजे ने। प्यारे वेखण वाले हो, साडा शहर गुजरांवाला जिन्हों के पहलवाना दा शहर आख्या जाता है, एक दौर सी ये पूरी दुनिया दे विच अपने शाह जोरां दी वजह दे नाल मारूफ ते मशहूर सी। इस शहर ने बड़े बड़े वड्डे आलम, बड़े बड़े वड्डे पार्लीमेंटेरियंस, बड़े बड़े वड्डे अदाकार सहाफ़ी पैदा कीते ते इहदे नाल नाल पूरी दुनिया दे विच जग मशहूर शाहजोर भी पैदा कीते। रुस्तमे हिंद, रुस्तमे ज़मां, सितारा पाकिस्तान इस गुजरांवाले शहर दे फरजंदान सन। प्यारिओ, वक्त बदलदा गया। मौजूदा डिजिटल ते कंप्यूटराइज्ड दौर दे विच एक ते साडे नौजवानां दे कोल अजोके समय फुरसत ही नहीं कि वो जाके वर्जिशां करन। इस शहर च जे 20 खाड़े सन ते हुण 2-4 रह गए ने। लोकां नूं कसरत करन दा वो जनून ते वो शौक नहीं जिहड़ा साडे बालपुणे दे समय लोकां विच हुंदा सी। साडे अजोके समय दे पुत्तर, साडे धीआं जिम ज्वाइन करदे ने, उत्थे जाके फिटनेस वजूद दी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਤੇ ज़्यादा जोर देंदे ने। शाहजोर बनन दे शौकीन घटते जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ही अल्लाह पाक सच्चे साहब का करम है कि साडे शहर गुजरांवाला दे सपुत्र ते सपुत्रियां अज भी ना सिर्फ नैशनल लैवल दियां गेम्स दे विच पार्टिसिपेट करके साडे शहर का नाम रोशन कर रहे ने, बल्कि इंटरनैशनल मुकाबलियां दे विच भी जाके, एशियन गेम्स दे विच भी जाके, ओलंपिक गेम्स दे विच भी जाके ते हिस्सा लैके ते अपने मुल्क दा परचम सर बुलंद करते हैं। प्यारिओ, एक बहुत वड्डा अलमिया इस दौर का यह भी है कि ड्रग्स जिहड़ियां ने उन्हां दी एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मनशियात फरोशी का धंधा इस कदर वध चुके है, सिर्फ शहर गुजरांवाला दे विच ही नहीं, आले दुआले दे शहरां दे विच भी इहो ही सुनीदा है। कुछ दिहाड़े पहले तुसां आपूं सुनिया भई इस्लामिया यूनीवर्सिटी बहावलपुर का जिहड़ा स्कैंडल सी, मैनूं ते उहनूं दोहरांदियां भी शर्म आउंदी है। असीं पाकिस्तान दे गैरतमंद ते बाइज्जत लोग हाँ कि अपनियां धीआं दियां गल्लां बातां नूं आपे ही बह के भंडीए। लेकिन वो जिहड़े उत्थे वीडियोज़ वगैरह बनियां वो तो एक अलग बात है। ड्रग्स की जिहड़ी खरीदो फरोख्त है वो उस
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਸਗਾਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਭਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਅਰੂਪ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ख्वाजा बरकत अली एक दरवेश होए ने जिन्हां दी वजह तो इस कस्बे नूं अरूप शरीफ आख्या जाता है। उत्थे उन्हां दा मज़ार है। इस कस्बे नूं ये भी पूरे पंजाब विच ते पूरे पाकिस्तान दे विच वड्डों ते अहमियत हासिल है कि इस कस्बे दी भिंडर फैमिली पाकिस्तान दे अव्वलीन पार्लीमेंटेरियंस भी सन और प्री पार्टीशन भी इलैक्शनस दे विच हिस्सा लेंदे रहे और सियासी नुमाइंदगी अपने इलाके दी, अपने ज़िले दी, अपने पंजाब दी, अपने पाकिस्तान दी करते रहे। अरूप पिंड दे विच भी बहुत ज़्यादा मनशियात फरोशी मुरवज हो चुकी है, रवाज पा चुकी है। बहुत सारे नौजवान इस इल्लत का शिकार हो गए हुए हैं। और खूबसूरत गल ये हुई अज सुबह कि इसे कस्बे दे इसे ही भिंडर फैमिली जेड़े के अरसा दराज तो पार्लीमेंटेरियंस भी ने, लॉयर्स भी ने, बहुत सारे कानूनदान अज भी इस फैमिली दे मैंबर्स ने, उन्हां दे कुछ अफराद ने मनशियात फरोशी के खिलाफ ऐलान बगावत किया, आवाज़ बुलंद की और फेसबुक ते सोशल मीडिया ते सुनने च सानू मिलिया, असां वेख्या भई गुजरांवाला दे मारूफ कानूनदान मंजूर कादर भिंडर होरां ऐलान किया कि असी अपनी यूथ, अपने नौजवान जेड़े ने साडे कस्बे दे कम अज़ कम अव्वल ते असी भिंडर साहब अगे ये बेनती करांगे कि पूरे गुजरांवाले दे वास्ते तुसी जोहद करो। लेकिन चलो उन्हां अपने कस्बे ताईं ये आवाज़ बुलंद कर दी है कि असी हर किस्म का जरिया इस्तेमाल करदियां होयां अपने कस्बे अरूप दे विच हुण मनशियात फरोशी नहीं होण देनी। पुलिस वाले क्यों नाकाम ने? ये ड्यूटी ते ला एंड आर्डर का नफाज करने वाले महकमियां दी है। साडी गुजरांवाला पुलिस शहर गुजरांवाला जेड़ा कि तुहानू दस्सिया भी पहलवानां दा, सेहतमंदां दा, शाहजोरां दा शहर सी। उत्थों दे नौजवानां नू की ते अधेड़ उम्र दे साडे वर्गे बुढ़ियां नू की मनशियात क्यों उन्हां दी सेहत नू चटदी जा रही है? पुलिस कित्थे वे? इंतजामिया कित्थे वे? कानून नाफज करने वाले इदारे क्यों सौ गए ने? क्यों भिंडर फैमिली नू खुद अपने कस्बे दे नौजवानों की फलाहो बहबूद दे वास्ते, उन्हां दी भलाई दे वास्ते, उन्हां नू नशियां दी इल्लत तो बचाउण दे वास्ते आप लंगोटा करके मैदाने अमल दे विच उतरना पिया? ये सारियां गल्लां दे जवाबात साडे नाल मौजूद ने। मुजम्मल कादर भिंडर साहब साडे बड़े लाडले लडिके भरा, इन्हां सारियां गल्लां दे जवाब आओ उन्हां तो मंगने आ, उन्हां तो पुछने आ कि वो किहड़े हालात हो गए ने। मनशियात फरोशां ने अरूप दे विच की उद्यम मचा दिता होया है कि हुण भिंडर साहब नूं आप सामने आउणा पिया है और उन्हां आख्या है कि असीं बजोरे बाजू रोकांगे, मनशियात फरोशी नहीं होण देवांगे। आओ तुहानूं मिलवाइए भिंडर साहब दे नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भिंडर साहब बड़ा दिल खुश होया है। ये साडे थोड़ा जिहा पिछोकड़ पिछां जाइए ना जी, तो साडे इन्हां शहरां च पिंडां च रिवाज हुंदे सन कि जे पिंड दे शहर दे किसे महल्ले दे बच्चे किसे विंगे पासे टुरन लगदे हन ते बजुर्ग उन्हां नूं रोक लैंदे हन, लोग समझाउंदे सन। हुण ये कल्चर भी मुक गया। हुण कोई किसी दे बच्चे नूं मोड़दा नहीं भैड़े काम तो, कोई किसी दे बच्चे नूं हटकदा नहीं, कोई समझाउंदा नहीं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी। मैं डॉक्टर मुहम्मद जवेद साहब ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਰੂਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ 10ਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਲਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੇ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਦਰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਦਰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਮਾਨ ਚੀਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਉਹ ਗਏ। ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨੋ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਵਸੀਹ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰਬ ਨੂੰ 74 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯਲਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਹਾ ਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਆਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਮ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮਗਰਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਵਾਹ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨੋ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਓ। ਜੀ। ਇਹ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि। ਤੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨੋ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਫਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣਾ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਗਰਟ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। उठो ज़मीं खोदो इसमें अपने दिल बो दो, वाह करो आबाद इसे आरज़ुओं के पसीने से, वाह, इस बेरंग जीने से ना तुम खुश हो ना हम खुश हैं। मैं अपनी सिविल सोसाइटी अगे दरखास्त करांगा कि अपने सारे मफादात नूं अपने घरां च रख दिओ, खुदा वास्ते बाहर आ जाओ। और मैं तुहानूं यकीन दवाना वा कि असी अरूप नूं मनशियात फ्री कस्बा बना के एक रोल मॉडल गुजरन वाले जिले नूं देंगे। अगर अल्लाह ने सानू जिंदगी अता की, अल्लाह ने साडी मदद की, तो मैं सदके दिल नाल डॉक्टर साहब दे तवसत नाल सारे गुजरन वाले नूं कहना चाहना कि हर बंदा अपनी अपनी जगह ते बाहर आ जाए। वाह सारा गुजरन वाला 14 अगस्त की इस तकरीब नूं मनशियात खिलाफ मुहिम दे तरफ बदल देवे ते सड़क ते आ जाए ते ऐलान कर दे कि मनशियात फरोश साडियां बस्तियां तो बाहर चले जान। वाह वाह वाह। मैं मंजूर कादर पिंडर, इमरान कादर पिंडर एडवोकेट, उस्मान चीमा एडवोकेट साहब नूं दरखास्त करना कि अपनी बार दे अंदर एक करारदाद मंजूर करवा लो कि कोई वकील मनशियात वेचण वाले दी वकालत नहीं करेगा। वाह अगर दर्द रखते हो तो साड़ी इस कोशिश साड़ी मदद करो। तो मैं यकीन दवाना कि अगर मेरी वकला बरादरी इस गल ते खड़ी हो गई तो कोई मनशियात फरोश मनशियात नहीं बेचेगा। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। मैं यकीन करना इस गल ते कि मेरे तिन्ने चारे भाई वकला मेरी भरपूर मुआवनत भी करनगे, बार नाल खिताब भी करवाएंगे साडा, असी बार अगे दरखास्त भी करांगे कि साडी इस तजवीज़ नूं मन लवो ते 3 महीने वास्ते एक तजर्बा कर लो। अगर 3 महीने च ये तजर्बा नाकाम हो गया तो तुसी अपनी मर्जी कर लिया जे, अगर कामयाब हो गया तो साडे नाल चले आ जे। ਅੱਛਾ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਸਨ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਹਿਲਤ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਹਾਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਬਾਖਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਯਾਨੀ ਜੂਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਹਲਫਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ SHO ਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਕਾਬਾਖਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਡਾ, ਕੋਈ ਕੁਮਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब लेकिन दो ही पिलर ने इस मुआशरे दे, एक सिविल सोसाइटी है, एक लॉ फोर्सेस ने। जी जी। अगर लॉ फोर्सेस और सिविल सोसाइटी एक हो जान तो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ عطا ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਐਸਐਚਓ ਅਰੂਪ ਥਾਣਾ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਰੂਪ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਕਫੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦੇਬਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਰੂਪ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਰੂਪ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਸਦਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਗੋਂ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ 9C ਦੇ ਪਰਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਇਸ ਰਹਿਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਦਫਾ ਹੋ ਜੋ ਫਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਾਤ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਹੱਕ ਬਾਤ ਆਖਣਗੇ ਮਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਰੂਪ ਫ੍ਰੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਸਾਰਾ ਅਰੂਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਰੂਪ ਥਾਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਝੰਡੇ ਫਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 14 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫੀਸਰ ਅਰੂਪ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਰੂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਕਲਾਕਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਗਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅल्लामा इकबाल भी फरमाया ਸੀ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਕਾਦਰ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਿੰਡਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਤਦਾਰਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇੰਸਦਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਹਾਤ ਕਸਬਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਾਇਦੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜੁਰਾਇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ ਜਦੋਂ DIG ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲਾ ਕਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਰਾਇਮ ਦਾ, ਔਰ ਮੁਜਰਮਾਨ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਨੱਠ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ CPO ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਕਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੁਰਾਇਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਮਰ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ।